لا شابا من طاقة نبي صار عندي طاقة
تعبدوا الا اياه کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا، اور اسی کے ساتھ تمہارے پروردگار کا یہ بھی حکم ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ گے. بہرحال سال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا اب وہ بھی سنیں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں وہ بھی سنیں، اس لیے کہ قرآن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہے. اور قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ جب زندہ ہو تب کرو، جب مردہ ہو تب نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو ایصال ثواب کی ضرورت دنیا میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی. تو وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہاں نیکی سے مراد، احسان سے مراد وہ احسان نہیں ہے جسے ہم اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کی کوئی مدد کر دی تو ہم نے اس پہ احسان کر دیا، کسی کی کوئی ضرورت پورا کر دی تو ہم نے اس پہ احسان کر دیا. لیکن ماں باپ کے لیے یہ لفظ احسان جس کے ذریعے سے اس بات کا اعلان ہو رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. اور جب امام سے پوچھا گیا، یہ چھٹے امام کی حدیث ہے، یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، یہ کسی راوی کی روایت نہیں ہے، یہ کسی مقرر کی تقریر نہیں ہے، یہ کسی محدث کی روایت نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی سچی زبان ہے اور ہمارا سچا ایمان ہے. آپ کا صادق ایمان بیان فرماتے ہیں. جب لوگوں نے پوچھا کہ مولا اس آیت میں احسان سے مراد کیا ہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، تو احسان کا مطلب کیا ہے؟ وہی احسان جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، کسی کی مدد کر دیں تو احسان، کسی کے کام آ جائے تو احسان، کسی کے لیے وقت نکال لیں تو احسان، کسی کو کچھ دے دے تو احسان، کسی کو گھر میں بٹھا لیں تو احسان، کسی کو چائے پلا دیں تو احسان، کسی کو کھانا کھلا دیں تو احسان. کیا مولا یہی احسان ہے؟ تو مولا نے فرمایا نہیں، ماں باپ کے لیے جو اللہ احسان کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تمہارا عمل اللہ کی نظر میں حسن عمل تب بنے گا کہ جب تم ماں باپ کے کہنے سے پہلے ان کی خواہشوں کو پورا کر دو، ان کے بیان کرنے سے پہلے تم ان کی ضرورتوں کو پورا کر دو. اور اگر کہنے کی نوبت آ گئی تو عمل تو ہوگا مگر حسن عمل نہ ہوگا، اللہ کی نظر میں قابل قبول نہ ہوگا. اللہ اسے احسان نہیں کہے گا. احسان بمانے حسن سلوک، اللہ اسے حسن سلوک نہیں پسند کرتا. اب یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اس لیے کہ جتنی ضرورت انہیں اس دنیا میں ہے اس سے کہیں زیادہ ضرورت انہیں مرنے کے بعد تمہاری ہے. اور اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، احساس نہیں کر سکتے ہیں کہ مرنے والوں کو زندوں کی کتنی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے کہ ان کے ہاتھ توتا ہوتے ہیں، وہ اب اپنے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، نہ اپنے لیے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ اپنا روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ اپنا حج کر سکتے ہیں، نہ اپنی طرف سے کوئی خیرات و صدقات کر سکتے ہیں، کچھ بھی تو نہیں کر سکتے ہیں. اب تو یہ جو جسے پیچھے چھوڑ کے چلے آتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اس کے لیے بھی نمازیں پڑھ لی جائیں، کبھی کبھی اس کے بھی روزے رکھ لیے جائیں، کبھی کبھی اس کے لیے بھی صدقات و خیرات کی جائے، کبھی کبھی اس کے نام پہ بھی غریبوں کو کھلا دیا جائے، کبھی کبھی اس کے نام پہ بھی یتیموں کی مدد کر دی جائے. یہ بعد میں رہ جانے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن اللہ اکبر، یہ دنیا کا عجیب دستور ہے کہ ماں باپ تو یاد تب تلک ہوتے ہیں جب تلک پراپرٹی ہوتی ہے، جب تلک پیسہ ہوتا ہے، جب تلک کھیل دنیا کا ہوتا ہے، زمین ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے، جاگیر ہوتی ہے، تو ماں باپ یاد ہوتے ہیں. اور اتنے یاد ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر، وہ اولاد کہ جسے ہر جگہ ماں باپ یاد رہنے چاہیے تھے، وہ اس طریقے سے ماں باپ کو بھولتی ہے کہ قبرستان سے بھاگنے والوں میں سب سے پہلے اب اولاد نظر آتی ہے. محلے والے بعد میں جائیں گے، پڑوس والے بعد میں جائیں گے، تم نانگلنا پڑھ کے جائیں گے، وہی ان کے لیے اصال ثواب کریں گے، وہی ان کے لیے نماز وحشت قبر پڑھیں گے. مگر اللہ اکبر، ایسی اولاد کا کیا فائدہ کہ جو سارا مال تو کھائے مگر کوئی اصال ثواب کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جسے نہ نماز وحشت یاد ہو، جسے نہ کوئی صدقہ و خیرات کی بات پتا ہو. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ثمرات جو ہے وہ مال حلال سے نکلنے والے ہیں، مال حرام سے نکلنے والے نہیں.
छोड़ा था मैं वहीं ले आया कि इंसान दुनिया की चकाचौंध में अंधा ना हो जाए। ये दुनिया की चंद रोजा जिंदगी एक दिन खत्म हो जानी है, इसलिए कि बास सितारे ऐसे होते हैं जो निकलते ही कुछ वक्त के लिए हैं। शहर तो बहुत कम सितारों को नसीब होती है, सुबह तो बहुत कम सितारों को नसीब होती है जो सुबह तलक जलते रहते हैं। ना जाने कितनी समय ऐसी होती है जो रात में अपनी खुदकुशी कर चुकी होती है और सुबह उनको नसीब नहीं होती है। बिल्कुल यही हाल है माले हलाल और माले हराम का। माले हलाल थोड़ा सही मगर चलेगा देर तलक, और माले हराम ज्यादा सही मगर जब खत्म होगा तो ऐसा खत्म होगा कि कोई नाम लेने वाला ना होगा। और ये मिसालें कायम कर दी है अल्लाह ने, कुरान में कायम कर दी है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, आगाह हो जाओ, अल्लाह जमाने की कसम खा के कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम इंसान घाटे में है। इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले आए, व अमलुस सालिहात, और उन्होंने आमाल खैर अंजाम दिए, आमाल नेक अंजाम दिए। यानी अल्लाह ने फैसला सुना दिया कि पूरी तारीख को देखते चले जाना। मूसा के सामने फिरौन को देख लेना, इब्राहिम के सामने नमरूद को देख लेना, मोहम्मद के सामने अबू सुफियान को देख लेना। जिसे भी देखते चले जाओगे दौलत उनके पास थी, दीन इनके पास था, दीन इनके पास था, लिहाजा दौलत वाले खत्म हो गए मगर दीन वाले आज भी जिंदा है। मूसा का नाम जिंदा है, मूसा का नाम जिंदा है, इब्राहिम का नाम जिंदा है। वो जो अपने आप को रब्बे आला कहा करते थे, वो जो अपने आप को सबसे बड़ा खुदा कहलवाया करते थे, वो जो अल्लाह को अल्लाह मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो जो अपने आप को कह रहे थे ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा परवरदिगार हूँ, ऐसे फिरौन खत्म हो गए जिनकी दौलत की कोई इंतहा न थी, जिनके पैसे की कोई इंतहा न थी, जिनको सारी दुनिया ने खुदा तस्लीम कर लिया था। जब अल्लाह ने डुबोया तो ऐसा डुबोया कि नामो निशान तक बाकी न छोड़ा। मगर जब अल्लाह किसी को उभारा करता है तो वो मूसा जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं, जो दूसरों की बकरियां चरा रहा है, जो जनाब शुआइब के यहाँ 7 साल मजदूरी कर रहे हैं, 7 साल तक उनकी बकरियां चराते रहे, मगर जब अल्लाह ने नाम बाकी रखा तो ऐसा रखा कि मूसा भी बाकी है, मूसा की शरीयत को भी बाकी रखा। जब अल्लाह नाम रखने पे बाकी आता है तो किस तरीके से नाम बाकी रह जाता है, पूरी तवज्जो रहे। देखिए माले हलाल चलता बहुत दूर तलक है और माले हराम जब खत्म होता है, आप देखते चले जाए तारीख में देखें, जहां जहां माले हराम होगा वहां 1-2 नस्लों के बाद खात्मा हो जाएगा, खंडर हो जाएंगे, मकानात खत्म हो जाएंगे, नामो निशान खत्म हो जाएगा, वो लश्कर खत्म हो जाएगा, वो जाहो हशम खत्म हो जाएगा, वो झूठी इज्जतें खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए कि अगर कोई चीज बाकी रहनी है तो कुरान कह रहा है कि हर चीज को फना है, कुल्लो शैइन अलैहा फान, जो कुछ भी इस जमीन पे है वो फना होके रहेगी। वही यब्का वजह रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, और जिस चीज को बाकी रहना है वो तुम्हारे परवरदिगार का चेहरा है। अब चेहरे का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह का कोई चेहरा है, उसकी कोई आंखें हैं, उसके कोई कान है, नहीं, बताया ये चाह रहा है कि जिस चीज को भी दुनिया में बाकी रहना है उसे अल्लाह से मंसूब होना होगा। अगर अल्लाह से मिल गया तो चूंकि उसमें बका है वो चीज भी बाकी रह जाएगी, वरना जैसे दुनिया खत्म हो रही है उसका नाम भी खत्म हो जाएगा। ये खतरा खत्म हो जाएगा जब तक समंदर से जो मिल जाकर न मिल जाए। लिहाजा ही पूरी तवज्जो रहे कि माले हलाल और माले हराम को अपनी जिंदगी में समझे। किस तरीके से माले हलाल इंसान की जिंदगी में कारगर होता है, कामयाब होता है, नतीजे लेके आता है, समरावर होता है, उसका फल दिखाई देता है, वो फूटता है, आगे बढ़ता है, उससे बरकतें होती है, वो माल आगे बढ़ता है। लेकिन जो माले हराम होता है वो घटता है। जाहिरन लगता है कि अंबार बढ़ रहा है, जाहिरन लगता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, मगर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और किस तरीके से खत्म होता है पूरी तवज्जो है। देखिए ये प्रैक्टिकल लाइफ है, इसे आप महसूस करें अपनी जिंदगी में कि अल्लाह ने जो जानवर पैदा किए हैं वो 2 किस्मों में पैदा किए हैं। कुछ जानवर वो है जो हलाल गोश्त, कुछ वो है जो हराम गोश्त। अब हराम गोश्त जानवरों में भी जो नजसुल ऐन है वो 2 है, एक खंजीर है और एक कुत्ता है। ये 2 जानवर है, खंजीर और कुत्ता हराम गोश्त है। हराम है शरीयत मोहम्मदी में इनका गोश्त खाना, तो सबसे ज्यादा मुसलमान ही गोश्त खाते हैं।
और जिन जानवरों का गोश्त हलाल है उनमें आप रख लें, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, ये हलाल गोश्त है। अब आप पूरी तवज्जो रहने के साथ महसूस करिएगा कि जो हराम गोश्त जानवर है वो साल में कितने बच्चे देते हैं? एक एक के 12-12, 13-13, 14-14 बच्चे होते हैं, नहीं होते हैं? चाहे कुत्ता हो या खंजीर हो, 10-10, 12-12 बच्चे पैदा होते हैं। और इधर गाय या भैंस के कितने बच्चे पैदा होते हैं? बकरी है तो 2, लेकिन जितने पैदा होते हैं साल में कटते कितने हैं? जितने भी स्लॉटर हाउस लगे हुए हैं, जितने भी कत्ल खाने लगे हुए हैं, जितने भी बूचड़ खाने हैं, वो हलाल गोश्त जानवरों के हैं या नहीं है? लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में रोज कट रहे हैं, रोज कट रहे हैं, करोड़ों की तादाद में कट रहे हैं। बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं? साल में 1, और उधर 12-12, 10-10, 14-14, मगर चूंकि हराम गोश्त है, कोई बूचड़ खाना नहीं, कहीं पे लीगल तौर पे नहीं कत्ल हो रहे हैं, कहीं लीगल तौर पे उनका खून नहीं बहाया जा रहा है, कहीं लीगल तौर पे उनका गोश्त नहीं बट रहा है, लेकिन इसके बावजूद पूरी तवज्जो रहे, आपको भैंस हर जगह मिल जाएगी, गाय हर जगह देखने को मिल जाएगी, बकरियां हर जगह देखने को मिल जाएंगी, मगर खिंजीर हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, जबकि उसको कत्ल कम किया जा रहा है, खाया कम जा रहा है, लोग उसको कम काट रहे हैं, लोग उसको कम खा रहे हैं। जहां भी खाया जा रहा है, यूरोप में खाया जा रहा है, हिंदुस्तान में इतना नहीं खाया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद शहर शहर घूम के चले आइए, पूरा शहर घूम के चले आएंगे, आपको कहीं पे सूअर नहीं दिखाई देगा, कहीं खंजीर नहीं दिखाई देगा, मगर अल्लाह अकबर, गाय हर जगह नजर आ जाएगी, भैंस हर जगह नजर आ जाएगी। तो दुनियावी हिसाब से तो गायों को कम पड़ जाना चाहिए था, भैंसों को कम पड़ जाना चाहिए था, इसलिए कि ये एक बच्चा दे रही है, एक बच्चा दे रही है, और साल में हर रोज लाखों करोड़ों की तादाद में कत्ल हो रही है, काटा जा रहा है, ज़िबा हो रही है, इनका गोश्त बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हर जगह देखने को मिल जाती है। कहीं पे कोई आवाज बुलंद हुई कि भैंसें कम हो गई, कहीं कोई आवाज बुलंद हुई कि भेड़ कम हो गई, बकरियां कम हो गई, कहीं पे कोई आवाज बुलंद हुई नहीं हुई ना, और हर जगह देखने को भी मिल जाती है, चाहे छोटे से छोटा गांव हो, छोटे से छोटी गली हो, छोटे से छोटा घर हो, हर जगह गाय भैंस देखने को मिल जाती है। ये अल्लाह तुम्हें समझाना चाहता है कि जहां हम हलाल को रख देते हैं, वहां नस्लों में बरकतों को भी रख देते हैं। जहां हम हलाल रखते हैं तो वहां नस्लें खत्म नहीं हो सकती है, वहां नस्लों की जमानत हुआ करती है, चाहे जितने खा लो, चाहे जितने काट लो, लेकिन कोई कमी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि अल्लाह ने उसे हलाल गोश्त बनाया। और जिस तरीके से उधर पैदावार बढ़ रही है, उस एतबार से तो गलियों में निकलने की जगह नहीं रहनी चाहिए थी, शहरों में आधी आबादी उनकी दिखाई देनी चाहिए थी, मगर इसके बावजूद भी दिखाई नहीं देते। इसका मतलब यह है कि कोई ना भी मारे, मगर अल्लाह ने उनकी नस्लों से बरकतों को खत्म कर दिया है। अब पूरी तवज्जो है कि जहां हलाल होगा वहां अल्लाह ने बरकतों को रखा, जहां तहारत होगी वहां अल्लाह ने बरकतों को रखा है। अब दुनिया हमारे ऊपर ताज्जुब न करना कि ये सादात 1400 साल से मारी जा रही है, मगर आज दुनिया आज ताज्जुब कर रही है कि जहां जहां भी इंसान पाए जाते हैं वहां जिक्र हुसैन भी हो रहा है, जिक्र हुसैन बना हुआ। अल्लाह ने इस नस्ल में बरकतों को रखा, नस्ल फातिमा में बरकत को रखा। कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ मेरे रसूल हमने तुम्हें कसरत नस्ल अता की। अगर इतना किसी और नस्ल को काटा जाता तो शायद खत्म हो जाती, मगर चूंकि तहारतों की इंतहा है, सयादतों की इंतहा है, नजाबतों की इंतहा है, शराफतों की इंतहा है, अल्लाह ने इस कौम को बाकी रखा और ये बढ़ रही है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की से हो रही है। ये गम कम नहीं हो रहा है, रोजाना बढ़ता चला जा रहा है। जितनी तेज आंधी चलती है उतना ये चराग ज्यादा जलने लगता है।
آج آپ دیکھ لیں کہ عزاداری کل بھی ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی ہے، کل بھی ہوتی رہے گی. کل بھی لوگ مقابلہ کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، شاید کل بھی کریں. مگر اللہ اکبر، آج آپ دیکھ لیں یہ ممبر اپنی جگہ لگا ہوا ہے، فتویٰ دینے والے خاموش ہو گئے، منع کرنے والے رک گئے، روکنے والے خود رک گئے. اس لیے کہ معلوم ہے جسے اللہ آگے بڑھا رہا ہو اسے دنیا روک نہیں سکتی ہے. جس ذکر کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، جس ذکر کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. اور حسین سے زیادہ کون اللہ کی مدد کرے گا؟ اور حسین سے زیادہ کون اللہ کو یاد کرے گا؟ کون اللہ کا ذکر کرے گا؟ تو یہ تو قرآن کا وعدہ ہے، فاذکرونی اذکرکم، اگر تم ہمیں یاد کرو گے تو ہم تمہیں یاد کریں گے. حسین نے آخری وقت تلک خدا کو یاد رکھا ہے تو خدا پہ بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دنیا جہاں تلک پھیلی ہوئی ہے وہاں ذکر حسین کو پھیلاتا چلا جائے. روکنے والے خود رک گئے، خاموش ہو گئی وہ زبانیں، سوکھ گئے وہ قلم جو فتوے دیا کرتے، جو روکا کرتے تھے. مگر پوری توجہ رہے، جس بات کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جس طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ ہمیشہ زیادتی کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو چکاچوند نہ کریں، ہر کسی سے اپنا مقابلہ بھی نہ کریں، ہر کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو لے کے